Okay, my dear students, now we are going to preparing a 14 marks problem on fund flow statement. 14 mark problem on fund flow statement. It's an important problem and almost the aspects covered under this problem. So we are going to problem that is Bilwa Company Limited. Bilwa Company Limited. Here there is a problem. My dear students, problem illide nodkoli. Bilwa Company Limited. Right. Here there is a problem. Nodkoli. Following are the summarized balance sheet of Bilwa Company Limited for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020. Particulars 31st March 2019, 31st March 2020. Liabilities. Equity share capital 4 lakhs 5 lakhs means of 5 lakhs increase agide is nothing but issue ಅನ್ಕೋಬೇಕು adjustments ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ issue means of source ಆಗುತ್ತೆ. Preference share capital 3 lakhs 2 lakhs my dear students ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ 3 lakhs 2 lakhs ಇದೆ means 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ is nothing but redemption. Equity share capital issue source ಆಗುತ್ತೆ. Preference share capital redemption application ಆಗುತ್ತೆ. 8% debentures 80,000 50,000 once again 30,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ it's nothing but redemption of debentures ಅಂತ applications ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. Profit and loss account we are taking into consideration while preparing the funds from operations 1,20,000 2,20,000. General reserve 30,000 40,000. Sinking fund 40,000 50,000. Sundry creditors 64 48,000. Bills payable 20,000 sorry bills payable 28,000 38,000. Outstanding expenses 20,000 10,000. Proposed dividend 40,000 30,000. Provision for tax 30,000 60,000. Come to the assets. Cash in hand 1,20,000 1,50,000. 1,20,000 1,50,000. 1 minute. Cash at bank 90,000 80,000. Stock 1,80,000 2,20,000. Sundry debtors 1,50,000 2 lakhs. Bills receivable 40,000 30,000. Prepared expenses 20,000 10,000. Preliminary expenses 20,000 15,000. Discount on issue of shares 30,000 24,000. Discount on issue of debentures 40,000 30,000. Goodwill 80,000 60,000. Patents 60,000 50,000. Buildings 1,20,000 1,80,000. Machinery 2,02,000 1,97,000. The total of the balance sheet for the year 2019 leads to 11,52,000. 11,52,000. The total balance sheet of 2020 leads to 12,46,000. 12,46,000. Then, my dears, adjustments. So come to the adjustments, my dear students. Adjustments ಬಂದ್ಬಿಡಿ. Adjustments ಬಂದಾಗ ಏನೇನು adjustments ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ as per the adjustments ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. as per the adjustments ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು adjustments ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Adjustments here. Dividend paid during the year. Dividend paid during the year. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. rupees 12,000 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. My dears, first we are going to preparing the ledger accounts. We are going to prepare ledger accounts first. Ledger accounts na first prepare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಲೋ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್. ಹಾ ನವೀನ್ ಹೇಳಿ ನವೀನ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 15,000 ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. 1,50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,000 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು 1,20,000 1,50,000 ರೈಟ್ ನವೀನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 1,50,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. Yes, sir. Come to the problem. Buildings account. Buildings account. My dear students, already we were discussed about that building is an asset. Asset ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,20,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,80,000 ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 1,20,000 opening balance, here 1,80,000 closing balance. Come to the account, buildings account, two balance brought down, opening balance 1,20,000, by balance carried down, closing balance 1,80,000 entry madidini. So then there is a adjustment regarding to the building. Yenide rupee depreciation on building rupees 10,000 rupees ide, adanna nanu buildings account alli entry ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. by depreciation account 10,000 ಇಷ್ಟೇ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯರ್ ಇದೆ 1,90,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ 1,90,000 ಅಲ್ಲಿ 1,20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆಷಿನರಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸೇಮ್, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 2,02,000 ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 1,97,000 ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ by depreciation account means by depreciation on machinery, by depreciation on machinery ಅಂತ 8,000 ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ 8,000 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,02,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,97,000 ಇದೆ. ಆ ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ. So the balancing figure. So credit side generally ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 2,05,000 rupees ಇದೆ. Transfer to lesser side 2,05,000. Again balancing figure 2,05,000 ಅಲ್ಲಿ 2,02,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we got the final balance of 3,000 rupees. 3,000 rupees we are treated as of course purchases. Purchases ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. of course same treatment application of funds ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ 3,000 ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಏನಿದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60,000 ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 30,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 30,000 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ 60,000 ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 16,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. 16,000, this 16,000 we are treated as, this 16,000 we are treated as adjustment. Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ income tax paid during the year. Income tax paid during the year 16,000 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ಯಾರೋ ಏನೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನವೀನ್ 19,000 ನೋಡು, ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. 19,000 ಸರ್ ಮಿಷನರಿ 19th
1700 ಮಿಷನರಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. 1,97,000 ರೈಟ್. 90 ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಾಯ್ಸಾ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೌತ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16,000 ಪ್ಲಸ್ 60 76 ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 46,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? 46 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? 30 76 ರೈಟ್. 46,000 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರೇ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಮೂರು ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000, ಇವೆರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 20,000, ಮೂರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 30 ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 40 30 20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50,000 ಇದೆ. 50,000 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 3 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಾ? 4 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. 1 minute. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. So then come to the point. Schedule of changes in working capital. Schedule of changes in working capital. Already we know that working capital ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, cash at bank, stock, sundry debtors, bills receivable, prepaid expenses ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,20,000, 1,50,000, 30,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 90,000, 80,000, 10,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1,80,000, 2,20,000, 40,000 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,50,000, 2,50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 40,000, 30,000, 10,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, 10,000, 10,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. So the total of current assets, it leads to 6 lakhs. Total of current assets leads to 6 lakhs. 6 lakhs total current assets ide first column. Second column total current assets, so 6,90,000 rupees ide. 6,90,000. Again current liabilities my dears, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. current liabilities, first current liabilities ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Bills, sundry creditors, current liability.
ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ we are not treated as current liability? Means there is a adjustment and we are preparing ledger accounts. Adjustment ide, so in addition that we are preparing separate proposed dividend account and provision for tax account ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ledger account ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ current liability ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. I am taking to consideration as a current liabilities only three aspects: sundry creditors, bills payable and outstanding expenses. Because proposed dividend and provision for tax, we are prepare the accounts here. Income tax account and proposed dividend account we are already prepared, so that's why I am taking to consideration sundry creditors, bills payable and outstanding expenses as a current liabilities. Here 64,000, 48,000, so 16,000 decrease, 16,000 decrease, so that's why I'm taking into consideration increase. Vice versa treatment, reverse treatment. Bills payable 28,000, 38,000, 10,000 increase, that's why I'm taking into consideration decrease column. Then outstanding expenses 20,000, 10,000, 10,000 decrease, that's why I'm taking into consideration increase column. So the total of the current liabilities of the 2019 1,12,000, of the 2020 96,000 years 96,000. Now the next step is working capital A minus B. 6 lakhs, out of 6 lakhs we should be deduct 1,12,000. 6 lakh ಅಲ್ಲಿ 1,12,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,88,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 2019. and 2020 6,90,000 ಅಲ್ಲಿ 5,94,000 ಸಾರಿ 96,000 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,90 ಅಲ್ಲಿ 96 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,94,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ 1,46,000 40,000 ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಟೋಟಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿರಾ ಆ ಕಾಲಮ್ ನ ಟೋಟಲ್, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಟೋಟಲ್. Don't be confused, it's the total of increase column and decrease column. Then increase or decrease ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಹೈಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,94,000 ಇದೆ. 5,94,000 ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 5,94,000 ಅಲ್ಲಿ 4,88,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have the balance of 1,06,000. we have the balance of 1,06,000. Here also 1,46,000 lesser side transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,46 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ will be arrival, that is 1,06,000. my dear students, 1,06,000. so that is schedule of changes in working capital. so net increasing working capital ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 1,06,000 ಬಂದಿದೆ. 1,06,000 ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೈವಲ್ ಅಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,20,000 ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,20,000 rupees ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2,20,000 ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2,20,000 ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 8,000. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 46,000. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ 46,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಪ್ರಪೋಸ್ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅದು. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 1,00,000 rupees.
ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10,000 rupees. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ 8,000 rupees. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 1 lakh rupees. Then transfer to general reserve 10,000 rupees. Transfer to sinking fund 10,000 rupees. Preliminary expenses written of 5,000 rupees. Again we are going to balance sheet. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000 ಇದೆ, 40,000 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 10,000 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ 40,000, 50,000, 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ 10,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಇರೋದು 15,000 ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಇದೆ, 15,000, 5,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಡಿ, 80,000 ಇದೆ, 60,000 ಇದೆ, 20,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ 60,000 ಇದೆ, 50,000 ಇದೆ, 10,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 6,000, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10,000, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 20,000 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 20,000, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 30,000, 24,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 40,000, 30,000, 10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ 6,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ which are added to the which are debited to the profit and loss account, that is 2,45,000. 2,45,000. ಸೊ 2,20,000 ಗೆ 2,45,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,65,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2,65,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 12,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ₹12,000 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 12,000. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4,65,000 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಅರೈವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4,53,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅರೈವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4,53,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ less opening balance of profit and loss account, already know that 1,20,000. So funds from operations or operating profit will be the amount of 3,33,000. 3,33,000 funds from operations ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is also important part of your problem. 3,30,000. 4,53,000 ಅಲ್ಲಿ 1,20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,33,000 ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Fund flow statement, we are broadly classified into two categories: sources of funds and application of funds. Sources of funds means any funds arrival. Application of funds means any funds we are expensed, means of expenditures. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 minute. My dear students, ಇಲ್ಲಿ concentrate here my dear students. Here interest on investment adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1,12,000 ಇದೆ. 1,12,000. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 3,33,000 ಇದೆ. 3,33,000 ಇದೆ.
ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 3000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 3000 ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 70,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 70,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 20,000 rupees. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 16,000. 5% ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh rupees ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ 5% ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 30,000 rupees. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 30,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,06,000. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 lakhs 5 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 lakh ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ 1 lakh rupees ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 1 lakh rupees ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ನ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. 4 lakh 5 lakh 1 lakh rupees ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಗೀತು. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ 5% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 lakhs ಇದೆ, 2 lakhs ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 5% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000 ಇದೆ, 50,000 ಇದೆ, 30,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು 8% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 5% ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 lakh ಇರೋದು 1 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 lakh ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000 50,000 ಇದೆ, 30,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. This is the very important problem before we are going to question paper solving method. So that's why I'm taking more preference for this on this problem. So concentrate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಕೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.